it was not only within Oedipus, also other aspect of drama, life, partition, etc., etc. Thereafter, actually Milindo requested me to illustrate the conversation. So, for that I arranged this today and invited like-minded people who are naturally interested. Actually, Shugato came to know about all these things. I sent all the material to him, so he is also prepared to actually start the conversation as per his way. The partition of India was at its core the partition of two provinces, Punjab and Bengal. Two provinces which had been very proud of their cultural and linguistic unity. The partition was undoubtedly a tragedy of colossal proportions. But there may be different interpretations as to what kind of tragedy it really was. In 1947, on the 11th of April, the newspaper Millat published an article accusing the Congress and the Hindu Mahasabha of together raising a poroshu or a kuthar, an axe, to slice mother into two. The Hindu Mahasabha's position was understandable. It was born mad. Janmo batul was the Bengali word used. But then it asked the Congress. It had preached such high ideals for some 50 years. And yet today, it is dancing on the same stage with the Hindu Mahasabha and calling for the partition of both Punjab and Bengal. And so that was the accusation of the Congress and the Mahasabha together performing an act of matricide. Now, many of you will be familiar with the Puran, and Jamadagni, the rishi, had asked his sons to kill their mother Renuka. The four sons, elder sons, refused. But Parashuram apparently displayed no qualms and obeyed his father, raised his Parashu, his axe, and struck the fatal blow. In the Puranas, Parashuram is referred to as the sixth avatar of Vishnu. And of course, Dasharatha's son Ram is generally referred to as the seventh avatar. And even though they were the sixth and seventh avatars of Vishnu, they had overlapped for a while in cosmic time. And of course, Parashuram had encountered Ram as he was coming back after marrying Sita. Most of you would be familiar with the story of Haradhanu Bhango. And Parashu, of course, Parashuram then, having been defeated by his successor avatar, became powerless and inert and so on. I'm narrating this story because already in 1947, as people were contemplating an impending tragedy, which had not yet taken place, it was being portrayed in a figurative sense as a matricide. However,
in Bratto's play, which unfortunately I haven't had the good fortune of seeing so far, I haven't watched it, but I have read the play. It is a very powerfully written play. Here, of course, since he is depicting partition as a Greek tragedy, and a Greek tragedy of a particular kind, an Oedipal tragedy, there is the element of patricide which enters the story. I have to say that before I hand over to Milindo to conduct this conversation, and I will only intervene if I have something compelling to say, or if I find that the mutual praise between the young historian and the great playwright is becoming too excessive. Otherwise, I will quietly listen. I will simply say that I had first broached the tragedy of the partition for the first time in a book which was not entirely about the political history of partition. I was researching the agrarian history of Bengal in the first half of the 20th century, and I had traveled around most of the districts of both West Bengal and Bangladesh. And my interpretation in a book that came out under the title Agrarian Bengal in 1986 was perhaps a materialist one. My focus was on the Great Depression, the credit crisis of that period. I wrote about the unequal symbiosis in social relations between mostly Hindu landlords, traders, and moneylenders, and mostly Muslim peasant debtors. I wrote about the bond-snapping character of the Depression and the crisis in social relations in East Bengal in particular. But I had also argued that the crisis required a political and economic solution, but a territorial partition, the vivisection of the sort that took place in 1947, was not, by any stretch of the imagination, the appropriate solution. And at the end of the day, it was the Hindu middle and upper classes of West Bengal who insisted on the partition of the province. And the consequence, of course, was that the Hindus of East Bengal came across as dispossessed, as the Sarbohara of the post-1947 period. But I think there are other ways of looking at the partition, not just the materialist one, but I was very struck as I was reading Bratto's play. There are references, perhaps very sparse ones, to actual political figures of those times, but also important economic developments of that period. Just a reference to the Bengal Moneylenders Act, for example. And I think that is what gives the play a certain authenticity, even as, and also the education bill is mentioned, and even though we have to give a writer a poetic license and artist's license, he lets his imagination fly with a peer in Faridpur or with the oracular pronouncements in Jhargram in the tribal areas. So I will not give away more of the play or the way that Milindo has interpreted the play, but with these prefatory remarks, I will now invite Milindo to launch into the conversation. Thank you very much, Professor Bose, for that magnificent introduction. I'm not at all surprised that you began with Parashuram, given your own pioneering work on the image of Bengal or India as a mother in colonial India.
So the image of matricide gets its power from the fact that many Bengalis, many Indians across the 19th and 20th century thought of the nation as mother, Vande Mataram. And then what does it mean to kill this mother? আমি শুরুতেই ব্রাত্যবাবুর হৃদিপাস নাটক থেকেই একটু উদ্ধৃতি দেব। আমার দেশ আমার মা, আমার সম্প্রদায় আমার ভ্রাতা, আমার জাতি আমার পিতা। তো এই দেশ, সম্প্রদায়, জাতি এদের নিধন করা, এদের সংহার করা, এটা কি প্রতীকী নাকি এটা কোনো আরও ইতিহাসের কোনো বহু প্রাচীন বীজের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়? আমি যে প্রশ্নটা ব্রাত্যবাবুকে প্রথমেই জিজ্ঞেস করব সেটা হচ্ছে গিয়ে যে কোনো সার্বভৌমত্বের সৃষ্টি মুহূর্তেই কি একটা পিতৃহনন, একটা মাতৃহনন বা এমনকি মাতৃগমন থাকে? In order to create any new state, is there an element of patricide? Because one needs to kill the older political society. In the case of the partition of India, one needs to kill the older understanding of Bengali or the Indian motherland or fatherland. Is there an element of subduing, exploiting the maternal country, the maternal earth? Is there an element of phallocratic domination by men of women? এবং এগুলো স্মরণ করতে গেলে সুগতবাবু যেরকম আমাদের পুরাণের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, আমাদের একই সঙ্গে ভারতীয় এবং ইউরোপীয় দুই পুরাণেরই কথা আমরা স্মরণ করতে পারি। মহাভারতে এবং অন্যান্য ভারতীয় শাস্ত্রে বলা হয় রাষ্ট্রের প্রথম ভালো রাজা ছিলেন পৃথু। পৃথুর জন্ম হচ্ছে কিভাবে? পৃথুর পিতার হত্যার পর। পৃথুর পিতা বেন রাজা, তাকে হত্যা করলেন দেবতারা এবং ঋষিরা। তার দেহ থেকে জন্ম নিল পৃথুর। তার দেহ থেকে অলসো জন্ম নিল একজন কৃষ্ণকায় মানুষ, যাকে মহাভারত বলছে নিষাদদের যিনি পূর্বজ। তাকে বিতাড়িত করা হলো, যার মধ্যে আমরা অবশ্যই দেখতে পাই দলিত, আদিবাসী, মূল নিবাসী মানুষের বহু প্রাচীন নিপীড়ন, অত্যাচারের কাহিনী। এবং এই প্রথম যে রাজা পৃথু জন্মালো সেও কিন্তু এক অর্থে পৃথুও এক অর্থে পরশুরাম। কারণ পৃথু প্রথমেই স্বীকার করতে চাইল পৃথিবীকে, যে পৃথিবী গাভী রূপে, ধেনু রূপে পৃথুর কাছ থেকে পলায়ন করতে চেষ্টা করছে। পৃথু বলছে আমি তোমাকে হত্যা করব, কারণ তুমি যতক্ষণ না আমার শাসনের নিচে আসো, আমার কথা শোনো, ততক্ষণ কিন্তু আমি তোমাকে হত্যা করার চেষ্টা করব। এবং পৃথিবী পৃথুর পদানত হচ্ছে, তাই ধরিত্রীকে আমরা বলি পৃথিবী, রাজা পৃথুর থেকে তার নাম। তো আমার যেটা প্রশ্ন, তাহলে কি যে কোনো রাষ্ট্র নির্মাণের মুহূর্তেই যে কোনো শাসক শ্রেণী, যে কোনো এক্সপ্লয়টেটিভ রুলিং ক্লাস যখন ক্ষমতা নিতে চেষ্টা করে, তার মধ্যে কি সেই ক্ষমতার একটা হত্যার, একটা কিলিংয়ের বীজ থাকে? আমি একবার মূল ইডিপাসটাতেও ফিরতে চাই। ইডিপাস নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। ইডিপাল এই বললেই আমরা খুব সহজে ফ্রয়েডে চলে যাই, খুব সহজেই সাইকোঅ্যানালিসিস, সাইকোলজিতে চলে যাই। কিন্তু আমরা যদি সোফোক্লিসের গ্রিক নাট্য, যে বিখ্যাত নাট্যবিদ সোফোক্লিস, তার নাটকে ফিরে যাই, নাটকের শেষে আমার মনে হয় ইডিপাসের মধ্যে একটা হেঁয়ালি আছে, একটা রহস্য আছে। কি সেই আদিম পাপ বা কি সেই আদিম পাপবোধ যার ফলে একের পর এক লাইউস, ইডিপাস সবাই যার দ্বারা তাড়িত হচ্ছে? গ্রিক ট্রেডিশনের মতে লাইউস নিজে একজন যৌন নিগ্রহক ছিলেন এবং যাকে উনি যৌন অত্যাচার করেছিলেন তারই অভিশাপে লাইউসকে বলা হয় যে তোমার সন্তান হলে সে তোমাকে হত্যা করবে। এবার নাটকটির শেষে ক্রেয়ন সে ইডিপাসকে বলছে, আমি প্রথমে রিচার্ড জেব, যিনি একজন প্রখ্যাত ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধের ইডিপাসের অনুবাদক, তার লাইনগুলো বলছি, তারপরে আমি শম্ভু মিত্রের অনুবাদটা বলছি। তার ইংরেজি অনুবাদ: ডু নট উইশ টু বি মাস্টার ইন অল থিংস, দ্য মাস্টারি উইচ ইউ ডিড অ্যাটেন হ্যাজ নট ফলোড ইউ থ্রু লাইফ। শম্ভু মিত্রের অসাধারণ অনুবাদ: অয়দিপাউস, সমস্ত বিষয়ে প্রভুত্ব করতে চেও না, যেটুকু প্রভুত্ব তুমি পেয়েছিলে তাও তোমার জীবনের শেষ পর্যন্ত তোমার অধিগত রইল না। এখান প্রভুত্বের যে কথাটা মূল গ্রিকে
এটা হচ্ছে ক্রাটস। এই ক্রাটস থেকে আমরা পাই অ্যারিস্টোক্রেসি, ডেমোক্রেসি এই শব্দগুলি। তো তাহলে কি অয়দিপাউসের মূল হেঁয়ালি কোনো সাধারণ সাইকোলজিক্যাল কোনো বিষয় নয়, সেটা হচ্ছে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ব্যবস্থার মূল হেঁয়ালি? যে রাষ্ট্রে যে ক্ষমতা কেন্দ্রিক, ক্রাটস কেন্দ্রিক, প্রভুত্ব কেন্দ্রিক, সেই প্রভুত্ব আসলে এক আদিম হত্যার উপর সৃষ্ট। সে আদিম হত্যা নারীর হত্যা, সে আদিম হত্যা পিতা ও মাতার হত্যা, সে আদিম হত্যা প্রজার হত্যা। আপনি কি আপনার নাটকে সেই হত্যা, রাষ্ট্র নির্মাণ এবং সার্বভৌমত্ব সৃষ্টিরই কোনো কথা বলতে চান? My play was written from 1937, the first election in Bengal, and 1956 when finally the Bengal was created, the final shape of Bengal. I mean West Bengal, present West Bengal. 19 বছরের একটা জার্নি আছে এই নাটকটার মধ্যে। সৌম্যমিত্রের কথা মিলিন্দ তুলেছেন। আমি খুব কম বয়স থেকে আসলে সৌম্যমিত্র, অয়দিপাউস আমরা সকলেই রেকর্ডে শুনেছি। আমার পক্ষে দেখা আমার বয়সের কারণে হয়ে ওঠেনি, হয়তো সুগতদা দেখেছেন। এখানে একজন খুবই সৌম্যমিত্র বিশেষজ্ঞ আছেন আমাদের শ্রোতাদের মাঝখানে, পক্ষে বা বিপক্ষে যাই হোক না কেন। কিন্তু অনেকেই এখানে হয়তো সৌম্যমিত্রর অয়দিপাউস দেখেছে, আমার দেখা হয়নি, কিন্তু আমার বাড়িতে রেকর্ড ছিল, আমি সেটা শুনতাম। পরবর্তী ক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছিল যে আমি দুটো জায়গা থেকে এই নাটকটা আমার মাথায় আসে, দুটো জায়গা থেকে। এক নম্বর যে গ্রিক বা রাদার আরও স্পেসিফিক্যালি পেরিক্লিসীয় ট্র্যাজেডি, সেটা রেফারেন্স মিলিন্দ দিয়েছে, সুগতদাও দিয়েছেন। কিন্তু এই ট্র্যাজেডির মূল কথাটা কি? গ্রিক ট্র্যাজেডির মূল কথাটা কি? মূল কথাটা আমি যেভাবে ইন্টারপ্রেট করি সেটা হচ্ছে যে আমার জীবন আমার হাতে নেই। দ্য ডেস্টিনি অফ লাইউস মিলিন্দ তুল্য। লাইউস ওয়াজ, অফকোর্স হি ওয়াজ অথরিটেরিয়ান। এই যে নিগ্রহের যে ব্যাখ্যাটা, এইটা আমি জানতাম না। লাইউস যে তার মানে লাইউসও, আমি সেই প্রসঙ্গে আসছি পরে, গ্রিক ট্র্যাজেডির মধ্যে কী করে পরবর্তী ক্ষেত্রে এলিজাবেথিয়ান ট্র্যাজেডি মিশে যায়, সেটা হয়তো এই মিলিন্দ তার একটা ধর্তাই আমাদের দিল। কিন্তু গ্রিক ট্র্যাজেডির মূল কথাটা কি? যে আমার জীবন আমার হাতে নয়। মানে আমি যে মুহূর্তে জন্মাচ্ছি সেই মুহূর্তে আমাকে অন্য কেউ একজন নিয়ন্ত্রণ করছে, আমাকে কেউ একজন চালাচ্ছে। হতে পারে সেটা আপেলো, হতে পারে সেটা নিমেসিস। যখন অয়দিপাউস জন্মায় তখন তার মানে ইডিপাস যখন জন্মায়, গ্রিক শব্দ সুগতদা বলতে পারবেন, পায়ের গোছটা বাঁধা ছিল দড়ি দিয়ে। পাটা যেহেতু দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল এবং সেই তাকে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল, ফলে দাগটা পার্মানেন্ট রয়ে যায়। সেখান থেকে সেটা গ্রিক, হয়তো শব্দ দুটো সমাজ বাংলায় কী হবে হয়তো আরও ভালো করে বলা যাবে। কিন্তু ওকে ওর বাচ্চা বয়সেই অ্যাপেলো বলে দিয়েছিলেন যে এ ছেলে বড় হয়ে এ বাবাকে খুন করবে আর মায়ের সঙ্গে মাকে বিবাহ করবে, মায়ের গর্ভে সন্তানের জন্ম দেবে। অর্থাৎ পুরো ব্যাপারটা ইডিপাসের হাতে নেই, ও পুরোটা প্রিডিটারমাইন্ড হয়ে আছে। কেননা তখনও শিল্প বিপ্লব আসেনি, ইন্ডিভিজুয়াল যে ক্যারিশমা তার জন্ম হয়নি, রেনেসা হয়নি, কিছুই হয়নি। কিন্তু এলিজাবেথিয়ান ট্র্যাজেডি যখন লেখা হচ্ছে তখন শেক্সপিয়ার বলছেন যে আরেকটা শব্দ ক্রিয়েট করছেন, সেটা গ্রিক শব্দই, তার নাম হচ্ছে হামার্সিয়া। অর্থাৎ আমারই চরিত্রের, আমারই কোনো হামার্সিয়া বা দোষ আমার জীবনে ট্র্যাজেডি ডেকে আনছে। মানে উদাহরণ দিতে গেলে বলতে হয় সিজার, জুলিয়াস সিজার, তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, তার হামার্সিয়া, তার ট্র্যাজেডি ঘটাচ্ছে, তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা নামক হামার্সিয়া। কিং লিয়ার, বাৎসল্য নামক হামার্সিয়া তার জীবনের বিপর্যয় ডেকে আনছে। আমাদের হ্যামলেট, দ্বিধা নামক হেজিটেশন, টু বি আর নট টু বির হামার্সিয়া তার জীবনে ট্র্যাজেডি ডেকে আনছে। ওথেলো, মুরের জীবনে, ওই কৃষ্ণবর্ণ মুরের জীবনে ট্র্যাজেডি রাখছে, তারই হামার্সিয়া সন্দেহ।
তাহলে আজকে মিলিন্দ একটা অদ্ভুত একটা হিস্টোরিক্যাল এবং অ্যাকাডেমিক্যাল একটা অ্যাঙ্গেল খুলে দিল। সেটা হচ্ছে যে তাহলে লাইওসেরই কোনো চরিত্রের কোনো গণ্ডগোল বা তার ভেতরকার কোনো গণ্ডগোল তার জীবনে ট্র্যাজেডি ডেকে আনছে। ইডিপাস যে তার বাবাকে মারবে তো ইডিপাসের হাতে নেই। সে করিন্থে বসে আছে, করিন্থ থেকে সে থেবাইয়ের দিকে ধেয়ে আসছে। সে জানে না সে নিয়তি তাড়িত, সে দৌড়চ্ছে, হি ইজ রানিং টুয়ার্ডস করিন্থ, টুয়ার্ডস থেবাই। কেননা সে একটা বাড়ির অনুষ্ঠানে শুনেছে, ও তো পালিত সন্তান, ও বাড়িতে একটা অনুষ্ঠানে শুনলো যে তুমি তো তোমার বাবাকে খুন করবে সবাই বলে, আর মাকে তুমি বিয়ে করবে, আর তুমি আসলে যার কাছে মানুষ হচ্ছ, এরা কানাঘুষো শুনলো যে এরা তোমার মা বাবা নাও হতে পারে। ও গিয়ে অ্যাপেলের মন্দিরে জানতে গেল, তো অ্যাপেল ওকে বললেন, ওই একই কথা বললেন যে তুমি তোমার বাবাকে মেরে ফেলবে আর মাকে বিয়ে করবে। ও ভয় পেয়ে সেখান থেকে পালাতে শুরু করলো। ভয় পেয়ে পালাতে পালাতে একটা 3 রাস্তার মোড়ে এলো, সেখানে একটা বুড়োর সঙ্গে দেখা হলো, জানতো না ওর বাবাকে মেরে ফেললো। তারপর থেবাইতে ঢুকলো, ও নিয়তি ওকে স্ফিংসের সামনে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করালো। এই তো গল্প। তারপর যা যা হওয়ার হলো সেটা সবাই জানেন আপনারা। আমি পার্টিশনের আঙ্গিকে নাটকটাকে দেখতে চেয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল আমরা সেই হতভাগ্য জাতি, আমরা আসলে পার্টিশনের মধ্যে দিয়ে আমাদের পিতাকে খুন করেছি এবং আমাদের মাতৃগমন করেছি, এবং যে এমন একটা অদ্ভুত অ্যান্টিগন এবং ইসমেনে তৈরি হয়েছে পরবর্তী প্রজন্ম, আমরা তারা যারা ওই দায় এবং পাপ, ভাতৃঘাতী পাপ আমরা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি। এইটা হচ্ছে আমার নাটকের মূল থিম। এবং যে ডায়ালেক্টের কথা সুগতদা উল্লেখ করেছেন, তার কারণ নাটকটা 3 ধরনের ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমে ফরিদপুরি টুঙ্গিপাড়ার ভাষা, বাঙাল ভাষা, তার পরবর্তী ক্ষেত্রে কলকাতাইয়া ককনি ভাষা, এবং তার পরবর্তী ক্ষেত্রে মানভূমের সাঁওতাল ভাষা। তো এইটাই আমার বলার। আমার মনে হয় যে মূল কথোপকথনটা আজকে পুরোটাই সুগতদা আর মিলিন্দর হোক, তাহলে আমরা কিছু শিখতে পারবো। আমি তো লিখে ফেলেছি, আর যা বলার মিলিন্দর কাছে বলেও ফেলেছি। নতুন কিছু আমার বলার আছে বলে আমি মনে করি না। কারণ আর পারফরমেন্সের যে কথাটা উঠলো, আই এম থ্যাঙ্কফুল দ্য ডিরেক্টর হু presented this play 6 years back. The play was Ridipast, performed by Theatre Platform. And I think it was a fantastic production. How he depicted, how he designed in the stage, the metaphor of the layers of race, the layers of our community, and particularly যে দাঙ্গাটা আমি 46-এ, হ্যাঁ, এই নাটকে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে 46-এর দাঙ্গা, 46-এর দাঙ্গা, যেটা খুবই বহুল চর্চিত বিষয়। সেটা কলকাতা, হ্যাঁ, 46-এ 16ই আগস্ট ও এসে, মানে আমার নায়ক এসে ফরিদপুর থেকে কলকাতায় এসে পৌঁছয়। মানে মূল নাটকে ছিল 3 মূর্তি, ওই 3 রাস্তার মোড়ে খুনটা হয়, বাবাকে খুন করে। এখানে আমি দেখিয়েছি ও 46-এর দাঙ্গায় ওর বাবাকে খুন করছে, শ্যামবাজার 5 মাথার মোড়ে। ঠিক 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 শ্যামবাজার 5 মাথার মোড়ে ওর বাবার সঙ্গে দেখা হয়। ও জানে না ওর বাবা, ও খুন করে বাবাকে, এবং খুন করে পালিয়ে ও শিয়ালদা স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরে নেয়। ট্রেন ধরে নি কারণ ও জানে তো মুসলমান। ও পড়লো গিয়ে ফাইনালি ইউসিআরসির মধ্যে, মানে উদ্বাস্তু পরিষদ। আর উদ্বাস্তু পরিষদ মানে সুগতদা যেটা একটু আগে মেনশন করলেন, যে সমস্ত হিন্দু, নিম্নবর্গের হিন্দু দেশভক্ত হয়ে এদিকে চলে আসছে, এবং তাদের মাঝখানে যদি একজন মুসলিম ছেলে গিয়ে উপস্থিত হয়, যদিও মুসলিম নয়। 46-এর দাঙ্গা আপনারা জানেন খুবই ডিসপিউটেড এখনও ইতিহাসের দিক থেকে। একদিকে হিন্দু মহাসভা অখণ্ড ভারতের কথা বলছে, অন্যদিকে ক্লেমেন্ট অ্যাটলি 20শে ফেব্রুয়ারি 1947 ঘোষণা করবার পরেই যে ইংরেজরা 30শে জুন 1948-এর মধ্যে চলে যাবে ভারত ছেড়ে, তখন তারা প্রথমেই পাঞ্জাব এবং বাংলা ভাগের ডাক দিল। আর তারপরে 8ই মার্চ 1947 জওহরলাল নেহরু কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হিসেবে বললেন পাঞ্জাব ভাগ করতেই হবে, আর হয়তো বা
এই পার্টিশন প্রিন্সিপালটা বাংলাতেও প্রয়োগ করতে হতে পারে। যাই হোক, আমি না ওই সময় এক সেকেন্ড বলছি সুগত দা, এটা ইন্টারেস্ট, তখন আমার ওই নাটকটা লিখতে আমি যে বইপত্র পড়েছিলাম তার মধ্যে একটা খুবই ইন্টারেস্টিং তথ্য আমি পেয়েছিলাম ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইটে, আমাদের ডমিনিক ল্যারি কলিন্সের, যে সেখানে বলছে দিল্লির যে বাড়ি, মানে যেটা এখন রাষ্ট্রপতির বাড়ি, আমাদের ওই বাড়িটাই তো বড়লাটের বাড়ি ছিল, তো সেখানে নাকি মানে যে কিছু হাতি ছিল কিছু ঘোড়া ছিল, মানে যদি 40টা হাতি থাকে 30টা পাবে ভারত সরকার, 10টা পাবে পাকিস্তান সরকার, এমনকি আলপিন কটা আছে বা এরকম কুরুশ কটা আছে, মানে পেপার ওয়েট কটা আছে, সেটারও ভাগাভাগি হয়েছিল। হিস্ট্রি ফাইলও ভাগাভাগি হয়েছিল, ফাইল তো হয়েছিল। মানে আমি যখন গবেষণা করছি তখন এই গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গলের বি আর সি সিরিজ যেগুলো ছিল তার মধ্যে মানে প্রথমে দার্জিলিংয়ে যে কটা ফাইল ছিল সেগুলো ঢাকায় পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু সেটা তো যথেষ্ট নয়। তাই জন্যে ঠিক হলো যে অড ইয়ারের ফাইলগুলো কলকাতায় থাকবে আর ইভেন ইয়ারের ফাইলগুলো ঢাকায় পাঠানো হবে। তাই আমি একটা বর্গা লেজিসলেশন নিয়ে গবেষণা করছিলাম, খানিকটা পড়ছি কলকাতায়, তারপরে আবার ঢাকায় গিয়ে দেখতে হচ্ছে এরপরে কি হয়েছিল। আচ্ছা, আমি আপনার পেশেন্ট মুভমেন্টের উপর যে বাংলা পেশ, সেটা তো আপনার গোড়ার দিককার বই, সেটা বই পড়েছি। হ্যাঁ, সেটা ওই সময় আমার বইয়েতে বোধহয় আপনার বইটা রেফারেন্সও আছে, আমি যখন প্রথম আমার পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল নাটকটা। হ্যাঁ, আর আয়েশা জালালের ওই যে ওই বইটা, প্রথম বইটা। হ্যাঁ, না এখন আমার মনে পড়ে যাচ্ছিল এই নাটক পড়তে পড়তে যে শুরু তো হচ্ছে ফরিদপুরে শুরু, আমি প্রথম গবেষণার কাজ উলপুরের ঠিক পাশের গ্রামটা থেকে শুরু হচ্ছে স্যার। হ্যাঁ, সেটা আমি শুরুই করেছিলাম আমার গবেষণা টুঙ্গিপাড়া জেসি জ্যাক, মানে মুজিবের পাড়া। হ্যাঁ, জেসি জ্যাকের ফরিদপুর সেটেলমেন্ট রিপোর্ট এবং ডিস্ট্রিক্ট গ্যাজেটিয়ার পড়ে একটু বোঝার জন্য যে এগ্রেরিয়ান স্ট্রাকচারটা কীরকম ছিল পূর্ব বাংলায়। না, আমি এখন একটু ফিরে আসতে চাই একটা কথায়, যে আগের যে কথোপকথন হয়েছিল মিলিন্দর ব্রাত্যর সঙ্গে, সেখানে একটা উল্লেখ ছিল যে যে মার্ক্সবাদীরা, এমনকি উৎপল দত্ত শম্ভু মিত্রর সমালোচনা করেছিলেন, কারণ তারা মনে করতো যে না, উৎপল দত্ত এই রিপাসের করেননি সাধারণভাবে বোধহয় গ্রিক ট্র্যাজেডিতে যে একটা গ্রিক ট্র্যাজেডি, মানে মোটমাট ওদের নৈতিকতার মানে ব্যাপারটা একটু নৈতিক অর্থে খারাপ লেগেছিল, নৈতিকতা সমালোচনা হয়েছিল বেশি নান্দিকারের, ওটা আমাদের ওরা আমার আলোচনায় আছে। নান্দিকারে যখন পিরান্দেল্লো নান্দিকার করলো, তখন কমিউনিস্ট পার্টি বললো যে মানে ফাসিস্টদের নাট্যকারের প্লে তোমরা কেন করছো। না, এই বিষয়টা হচ্ছে ওই ইনএক্সোরেবিলিটি যে একটা আছে, আর ইনএক্সোরেবিলিটি, আর একদিক থেকে দেখতে গেলে মানে পার্টিশন, I mean, there was nothing inexorable about the partition as it took place in 47. মানে most historians will say that there was no real inevitability because there were several alternative possibilities. There was a last ditch attempt to keep Bengal united. Even Mountbatten, in the broadcasts that he recorded in London on 28th May 1947, had two alternatives, broadcast A and broadcast B. Eventually broadcast A went on the air, but according to broadcast B, the Hindu and Muslim leaders had come to an agreement, and therefore partition would only happen in Punjab, not in Bengal. That was the understanding. But once Mountbatten came back, Nehru and Patel vetoed the Bengali exception, and therefore the partition plan was announced on the 3rd of June. Now, আগের আলোচনায় ফেট নিয়ে অনেকটা কথাবার্তা হয়েছিল, নিয়তি, কিন্তু আমার যেটা সত্যি ভালো লেগেছিল সেটা হচ্ছে যে এটা আরেকটু খোলসা করলে বললে বোধহয় আজকে ভালো হবে, ব্রাত্য যদি বলেন, সেটা হচ্ছে যে একদিকে ফেট বা এক ধরনের ম্যালাইন ডেস্টিনি একটা বিশাল ট্র্যাজেডি তৈরি করছে, কিন্তু অন্যদিকে ব্রাত্য ইজ নট রুলিং আউট দ্য রোল অফ হিউম্যান অ্যাকশন। একটা কথা বারবার ফিরে আসছে, মানুষের কৃতকর্ম। তাই জন্যে এটা এক ধরনের ডায়ালেকটিক, মানে যেরকম একটা ফেট আছে, অন্যদিকে হিউম্যান অ্যাকশনেরও একটা রোল আছে।
সেইটা কিভাবে এই নাটকটায় বেরিয়ে আসছে এটা নিয়ে আরেকটু আলোচনা হলে বোধহয় ভালো হবে। অসাধারণ প্রশ্ন করলেন সুগতবাবু, কারণ আমি এক্স্যাক্টলি এই পয়েন্টটাই আনতে চাইছিলাম। এবং এটা মানে ইতিহাসের বেসিক প্রশ্ন, কখন ইতিহাসের অমোঘ ধারা আছে, কখন এইটা কার্যকারণ সম্পর্ক এদিকেই জিনিসটাকে নিয়ে যাবে, ভাগ্যসূত্র এদিকেই যাবে, আর কোন দিকে পরিবর্তনের পসিবিলিটি থাকে, এটা নিয়ে সারাক্ষণ আমাদের প্রশ্ন। এটাই কি হতো? রাম কি সীতাকে নির্বাসনই দিতেন? রাবণ কি সীতাকে অবশ্যই হরণ করতেন? এগুলোই তো মূল প্রশ্ন। তো এবং এখানেই আমার মনে হয় ব্রাত্যবাবু এক্ষুনি যেটা বললেন যে গ্রিক ট্র্যাজেডির মধ্যেও একটা বীজ আছে যে শুধু অমোঘ নয়। শেক্সপিয়ারিয়ান ট্র্যাজেডিতে যে চারিত্রিক দোষ বা আমাদের ভাষায় আমরা যেটা বলতে পারি কৃতকর্মের ফল, তার একটা বীজ গ্রিক ট্র্যাজেডিতেও আছে। এবার আমরা যদি ব্রাত্যবাবুর নাটকটাই দেখি, লাটু উপাধ্যায় যখন হৃদয়কে মারতে চাইছে, হৃদয় পালাতে পারত, হৃদয় লাটুকে নাও মারতে পারত হয়তো। অথবা আমরা যদি এটাকে আরেকটু অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বলি, সুগতবাবুর অসাধারণ কাজ আছে পূর্ববঙ্গে পুঁজিবাদের বিকাশ নিয়ে। উনি এখনই বললেন যে মানি লেন্ডার, শাহুকার, তাদের রোল নিয়ে, এবং ব্রাত্যবাবু সেটাই দেখাচ্ছেন। লাটুর পূর্ববঙ্গের সঙ্গে সম্পর্ক হচ্ছে সে হচ্ছে শাহুকার, সে হচ্ছে মানি লেন্ডার, তার টাকা খাটছে সাতক্ষীরা থেকে কুমিল্লা পর্যন্ত, পেট্রাপোল বর্ডার থেকে একদম পূর্ব প্রান্ত, কুমিল্লা মানে একদম ত্রিপুরা বর্ডার অবধি। এবার সেই পুঁজিবাদের সূত্রেই সে কিন্তু তার হৃদয়কে সে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। তা এখন লাটু মানি লেন্ডার নাও হতে পারত, সে নিপীড়ন নাও করতে পারত, বা পরের দিকে যখন আমরা জানতে পাচ্ছি যে ভদ্রলোক সম্প্রদায়, রাজবংশ, তারা আদিবাসী সমাজের জমি কেড়ে নিচ্ছে, সেটা তারা নাও কাটতে পারত। তাহলে কোথায় নিয়তি আর কোথায় মানুষের কৃতকর্মের ফলে সম্পর্ক, সেটাই হয়তো নাটকের মূল প্রশ্ন, এবং সেটাই ইতিহাসেরও মূল প্রশ্ন। এবং সেখানে ইতিহাস নাটক এবং নাটক ইতিহাস, কারণ নাটক এবং ইতিহাস দুটোর মধ্যে যে ড্রামাটিক টেনশন, সেটা হচ্ছে আমরা জানি না কখন এটা হবে নাকি কখন মুহূর্তে পরিবর্তন করে দিতে পারে। এবং সেজন্যই হয়তো ঈশ্বরকে অনেক সময় বলা হচ্ছে তিনি নটশ্রেষ্ঠ। আমরা যখন বলি শিবকে নটরাজ, তিনি শুধু নৃত্যের রাজা নয়, তার যে লীলা, সেটা তো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, বিশ্ব ইতিহাস সৃষ্টির লীলা। এবং হেগেলের কাছে তাই এক অর্থে বিশ্ব ইতিহাস হচ্ছে বিশ্ব মঞ্চায়ন, বিশ্ব একটা নাটক, অল দ্য ওয়ার্ল্ডস স্টেজ শেক্সপিয়ারের কাছে। তা আমি সেখানেই একবার ফিরে যেতে চাইছি, সেই কজালিটির কাছে। এবং সেখানেই ব্রাত্যবাবুকে আমার প্রশ্ন হবে, কোথাও কি তাহলে নিয়তি এবং কৃতকর্ম, গ্রিক ফেট, ওনার ক্রেউসা নাটক উনি অসম্ভব সুন্দরভাবে প্লেটোর নিয়তিকন্যা দ্য ময়রায় তাদের অনুবাদ করেছে নিয়তিকন্যা হিসেবে, এবং মানুষের কৃতকর্ম এমনভাবে একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে যায় যে নাট্যকার সেই হেঁয়ালিরই কি সমাধান করতে চেষ্টা করেন। একটা ফাইনাল আমি একটা প্রসঙ্গ টানি, হেগেলের মতে, হেগেল অবশ্যই মূলত ভাবছেন ইউরোপের কথা, মূলত গ্রিসের কথা, এবং মূলত ভারতের কথা, রামায়ণ মহাভারতের কথা। ওনার মতে মানুষ তার আদিমতম তার সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি হচ্ছে মহাকাব্যে, এপিকে। এপিক এমন একটা সভ্যতার স্তর যখন ব্যক্তি মানুষ এবং কৌম সমাজ এর মধ্যে বিরাট কোনো পার্থক্য, বিরাট কোনো বিভাজন থাকে না। যখন রাষ্ট্রের নির্মাণ হয়, যখন সংবিধান, শাসনযন্ত্র, পুলিশ, আর্মি ইত্যাদি তৈরি হয়, তখন আস্তে আস্তে রাষ্ট্রের সঙ্গে সাধারণ মানুষের একটা ফারাক হতে শুরু করে। রাষ্ট্র তৈরি করে তার এক রকমের গদ্য, সংবিধান, পুলিশ ইত্যাদি। সাধারণ মানুষ তৈরি করে কখনো লিরিক কাব্য, কখনো নাটক। এবং হেগেলের মতে ট্র্যাজেডি, বিশেষত গ্রিক ট্র্যাজেডি, হচ্ছে সেই ফারাকের কাহিনী। আমরা যদি আন্তিগোনের কথা ভাবি, আন্তিগোনে হেগেলের সবথেকে প্রিয় নাটক ছিল, সবথেকে প্রিয় ট্র্যাজেডি ছিল আন্তিগোনে বনাম ক্রেয়ন। আন্তিগোনে নারী, আন্তিগোনে পরিবারের প্রতিভূ, আন্তিগোনে অলিখিত দৈব নিয়মের প্রতিভূ। তার বদলে ক্রেয়ন হচ্ছে পুরুষ, ক্রেয়ন হচ্ছে রাষ্ট্রযন্ত্র, ক্রেয়ন হচ্ছে শাসন, ক্রেয়ন হচ্ছে লিখিত আইনি নিয়ম কানুন। রণজিৎ গুহ, বিখ্যাত ঐতিহাসিক, তিনি আবার এটাকে সাবঅল্টার্ন একটা দৃষ্টিভঙ্গিতে অ্যানালাইজ করছেন। তার মতে সীতার যে রামের বিরুদ্ধে সীতার যে অভিযোগ, আন্তিগোনে ক্রেয়নের বিরুদ্ধে অভিযোগ, নারীর পুরুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সাবঅল্টার্নের এলিটের প্রতি অভিযোগ, এটাই এই ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করে। এবার আমার তাহলে আবার প্রশ্ন ব্রাত্যবাবুকে, তাহলে এই যে সমাজের যে বৃহৎ ট্র্যাজেডি, আপনি কি মঞ্চে সেগুলোকেই রূপায়িত করার চেষ্টা করছেন? এর কি কোনো সমাধান আছে?
নাকি জীবন ট্র্যাজিক, নাকি আমরা কোনোভাবে এগুলোকে উত্তরণ করে আবার কোনো এক নতুনতর এপিক, কোনো এক নতুন মহাকাব্য তৈরি করতে পারি? হ্যাঁ, আমরা তো সেই নতুন মহাকাব্যের খোঁজেই আছি। তুমিও আছো, আমি আছি, আমার জন্য সুগতদা আছেন, সুবাদের ছবি আঁকছেন সেই এপিকের সন্ধানী। না, 46-এর আমি এখানে তোমার কথা খুবই সুন্দর, মানে দারুণ প্রশ্ন। মানে ইনফ্যাক্ট মিলিন্দ বয়স আমাদের মধ্যে সব থেকে কম বলে মিলিন্দর প্রশ্নে এবং কথায়, বাচনে, উচ্চারণে সবসময় অপটিমিজম জোরে পড়ছে। আমরা একটু পেসিমিস্টিক, আমরা জানি। হ্যাঁ, সুগত হয়তো আমার থেকে একটু বেশি, সুগত থেকে তো সুগতা একটু বেশি, জীবন কীরকম। কিন্তু মিলিন্দ যেভাবে দেখতে চাইছে পৃথিবী, আমরাও তো আসলে ওইভাবেই দেখতে চাই। ওইভাবেই আমরা চাই যে নতুন এপিক তৈরি হোক, নতুন সম্ভাবনা তৈরি হোক, যে আমাদের কৃতকর্মগুলো, আমাদের অপরাধগুলো, আমাদের ঘটতে থাকা ছোট ছোট, আমাদেরই তৈরি করে আসা ছোট ছোট পাপগুলো, আমাদের ট্র্যাজেডি, জাতির ট্র্যাজেডি, নিজেদের ট্র্যাজেডি এবং জাতির ট্র্যাজেডি তৈরি না করে। আমি একটা সূত্র দিচ্ছি, তাহলে বুঝতে পারবে। সেটা হচ্ছে যে, তুমি জানো সেটা, সুগত তো জানিনি, সেটা হচ্ছে যে 46-এ কলকাতায় দাঙ্গা হলো, তার কাউন্টার হলো বিহারে, তার কাউন্টার হলো এই কলকাতা কাউন্টার, তার কাউন্টার নোয়াখালীতে, নোয়াখালীর কাউন্টার হলো বিহারে। অর্থাৎ ঢাকা শহর তখনও কিন্তু অরক্ষিত মূলত। কিন্তু 50-এর দাঙ্গা, সাভারের দাঙ্গা নেহেরু এবং লিয়াকত চুক্তি করাতে বাধ্য করল। এবং ওই একটি দাঙ্গা 47 সালে যিনি বলেছিলেন যে দলিত এবং মুসলিম প্যাক্ট হবে, তার যিনি প্রথম উদ্গাতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, বরিশালের যোগেন মণ্ডল, দেবেশ রায়ের অসামান্য উপন্যাস আছে। ওই 50-এর দাঙ্গার পর যোগেন মণ্ডল পৃথিবীর ইতিহাসে, একটা দেশের, স্বাধীন দেশের আইনমন্ত্রী, পৃথিবীর ইতিহাসে দীর্ঘতম পদত্যাগপত্র লিখে চলে আসছেন এ বাংলায়। এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে অনেকেই হয়তো জানেন যে যোগেন মণ্ডল এখানে এসে একটা পার্টিও তৈরি করেছিলেন, রিপাবলিক পার্টি। এবং বারাসাতে 67 সালের যে নির্বাচন, খুবই মানে তার যে চিরশত্রু, মানে সেই অর্থে চিরশত্রু আবার বন্ধুও, তার 2 বছর আগে তারা একসঙ্গে জেল খেটেছেন, তিনি এবং পিয়ার ঠাকুর, মানে এখন যিনি মতুয়া ধর্মের, যাকে অন্যতম উদ্গাতা বলে ধরা হয়। হরিণঘাটা সিট থেকে পিয়ার ঠাকুর লড়েন, আর যোগেন মণ্ডল লড়েন বারাসাত সিট থেকে। জমানত জব্দ হয়। পিয়ার ঠাকুর কংগ্রেসের সঙ্গে 72-এ সম্পর্ক ছেদ করেন, বামপন্থী এক ধরনের ইনক্লাইনেশন তৈরি হয়। 79 সাল অবধি পিয়ার ঠাকুরের ওই ইনক্লাইনেশন ছিল। 79 সালের জানুয়ারি মাস, অর্থাৎ মরিচঝাঁপি ঘটার পর তিনি সম্পূর্ণভাবে রাজনীতি এবং বামপন্থী রাজনীতির উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। কেননা দণ্ডকারণ্যের মানুষদের তিনিই বলেছিলেন, অন্যতম তার কাছে যখন গিয়েছিল, যে তোমরা চলে এসো, ওখানে তোমরা ঘর বাড়ি সেটেল করো আমাদের মরিচঝাঁপি এবং আমাদের কুমিরমারিতে, ওইসব গ্রামগুলোয় তোমরা চলে এসো। তাহলে এগুলো কি একটা একটা করে কৃতকর্মের ফলাফল কি নয়? যিনি 47 সালের আগে, 46-এর আগে যিনি বলছেন যে আমি দলিত মুসলিম ঐক্য চাই, তাকে বৃহত্তম পদত্যাগপত্র লিখে লিটারি চলে আসতে হচ্ছে, পালিয়ে আসতে হচ্ছে। আর যে তত্ত্বের ওপর দাঁড়িয়ে 50-এর দাঙ্গা, আমাদের 46-এর দাঙ্গা দুই সম্প্রদায়ের মনোভাব সম্পূর্ণভাবে ভেঙে দেয়, 50-এর দাঙ্গা সেটাকে শিলমোহর দেয়। আর ধর্ম যে আটকাতে পারে না, তা শুরু হয়ে যায় 52 সালে। বস্তুত 46 সালে, এই 47 সালে জিন্না যখন ঢাকায় প্রথম যান, গভর্নর জেনারেল কায়েদি আজম, তিনি যখন প্রথম বক্তৃতা দেন যে উর্দুটাই আমাদের রাষ্ট্রভাষা হবে, তখনই কিন্তু আসলে 47 সালে 52 আন্দোলনের উনি প্রেক্ষাপট রচনা করে দিয়ে যাচ্ছেন। তাহলে এগুলো তো কৃতকর্মই, এগুলো তো আমাদের ট্র্যাজেডি, মানে আমাদের রাজনীতিবিদদের কৃতকর্ম। তাই কি আসলে জাতিগত একটা বিপর্যয় ডেকে আনে? এবং এই রাজনীতিবিদের কৃতকর্মের সঙ্গে কি আরও অনেক অ্যাকাডেমিক্স, আমলাতন্ত্র এবং তার যা যা নুয়ান্সেন্স হয় সেগুলো সব কি জড়িয়ে থাকে? নাকি সেইখানে আমরা এগুলো প্রিভেন্ট করতে পারি? যদি আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি, তাহলে ওই জাতিগত যে বিপর্যয়গুলো তৈরি হচ্ছে পরবর্তী ক্ষেত্রে, সেটা হয় না। সেটা তখন কৃতকর্মকে ছাপিয়ে, মানে আমাদের ওই ছোটো ছোটো প্রতিরোধগুলো, এই আমার নাটকে প্রত্যেকটা চরিত্রই প্রথম থেকে প্রতিরোধ করতে করতে যাচ্ছে, যে আমি আমার নিয়তি, তুমি আমার নিয়তি চাপিয়ে দিতে চাইছো, আমি মানবো না। তুমি বলতে চাইছো এটা আমার নিয়তি, আমি মানবো না। ওর বিভিন্ন পীরে যাচ্ছে, মাজারে যাচ্ছে, মন্দিরে যাচ্ছে, গিয়ে চেষ্টা করছে আমার মূল চরিত্র হৃদয়, কিন্তু পরে হৃদয় দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে।
তাই তার নাম হচ্ছে হৃদিপাশ। তার সে দুটো তার পাশ তৈরি হচ্ছে, এই পাশ ছিন্ন করবে কে? তো আমার মনে হয় যে আমরাই আমাদের এই বিপর্যয়গুলো ডেকে এনেছি, এবং এই বিপর্যয় মিলিন্দ মতো ছেলেরাই আমাদের কাছে আশাবাদের একমাত্র স্মারক। নইলে আমরা মানে আয়না দেখে খুশি হওয়ার কিছু নেই, এইটুকু বলতে পারি। যোগেন মণ্ডলের উল্লেখ আছে, খুব বেশি নয়, কিন্তু যেটুকু ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এই নাটকে, তার থেকে আমরা সেই সময়কার দলিত রাজনীতি সম্বন্ধে বেশ কিছু একটা আভাস অন্তত পাচ্ছি। ইউসিআরসিও আছে ওখানে। হ্যাঁ, ইউসিআরসিও আছে। আর তবে এটাও বলবো যে প্রথমে তো নাটকটা শুরু হচ্ছে একটা বিবাহ অনুষ্ঠান এক মুসলমান পরিবারে, খুব সুন্দর, এবং সেখানে কিন্তু অনেকেই এসছেন, উচ্চবর্ণের হিন্দু আছেন, আবার একজন দলিত আছে, গয়ানাথ বোধহয় নাম, তাদের কথাবার্তা হচ্ছে। আর প্রথমেই উল্লেখ আছে একজনের, মুসলিম লীগের তরুণ নেতাও আছে। হ্যাঁ, এখন প্রথমেই একটা উল্লেখ আছে নলিনী রঞ্জন সরকারের, একেবারে দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ ক্যাপিটালিস্ট ইন্টারেস্টস ইন বেঙ্গল। এবং কথাটা হচ্ছে যে এরা শরৎ বোস, সুভাষ বোসকে তাড়িয়ে দিচ্ছে কংগ্রেস থেকে, আর এই নলিনী রঞ্জন সরকারকে ফিরিয়ে আনছে। ছোট ছোট উল্লেখ সব, দেশবন্ধুর কথা আছে, অন্যদিকে ফজলুল হক সোহরাওয়ার্দীর কথা আছে। আর আমার এই নাটকটা পড়তে পড়তে আর এই তোমাদের কথাবার্তা শুনতেও মনে হচ্ছিল যে এটা একটা মানে there is an age-old debate about human free will and predestination. আর এখন একটা কথা উঠে এসছে, অপটিমিজম ভার্সেস পেসিমিজম, যে আমরা হচ্ছি, এই নাটকটা কোন পাতায় আছে বলো তো, লাস্ট গানটা বের করো, মানে কারণ আমি নাটকটা তো দেখিনি, তাই আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে যে শেষে একদম যে শেষ হচ্ছে হৃদিপাশের গান, চলো হত্যা করি, চলো চলো নষ্ট করি, চলো চলো পরম্পরে মেরে দিয়ে ধ্বংস হই আরো চলো। এখন এটা একদিক থেকে দেখতে গেলে মনে হবে এর চেয়ে গভীর পেসিমিজম কি আর কিছু হতে পারে? কিন্তু এই নাটকটা পুরো দেখার পর অডিয়েন্স কি ভাবছিল, কারণ আমার একটা মনে হলো যে একদিক থেকে তো এটা প্রিডেস্টিনেশন, মানে উই আর স্টিল সাফারিং দ্য কনসিকুয়েন্সেস অফ দি decisions of expediency taken by some leaders to partition the country. And partition Bengal, we are suffering from it still. একদিক থেকে মনে হতে পারে যে এটা একটা হতাশা, মানে there is no escape from this curse, কারণ ওই হৃদয় শেখের ওপরে তো একটা অভিশাপ, তাই তো? and the same can be said about this অভিশাপ, the curse on our people, the Bengali people, as a consequence of the partition. কিন্তু এইরকম একটা শেষের গানের পরে অন্যরকম একটা রিয়াকশনও হতে পারে অডিয়েন্সের, সেটা হচ্ছে যে না, এটা আমরা ঠিক মানতে পারছি না। এই যে সেলিব্রেশন অফ হেট, ঘৃণার মহোৎসব, এবার আমাদের একটু ঘুরে দাঁড়াতেই হবে। অতএব we have to take recourse to human free will in order to break the curse of predestination. সেই মেসেজটা কি যাচ্ছিল? সেইটা কিন্তু মিলিন্দ যখন প্রশ্ন করছে, মিলিন্দ কিন্তু বারবার ওই দিকেই মানে ইন্ট্রিক করছিল আমাদের, যে মানে ফাইনালি নাটকটা কি তাহলে আপনি কি একটা পজিটিভ নোটে শেষ করতে চাইছেন, এইরকম একটা জায়গায় ও বারবার যেতে চাইছিল। এবং ও মানে আসলে আমি যখন একটা মানে যখন যদি প্রকাশ্যে আমি একটা যদি হত্যাকাণ্ড দেখাই একটা শিল্পকর্মে, তাহলে আসলে ওই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধেই কথা বলতে চাইছি। হ্যাঁ, আমি যখন একটা দাঙ্গা দেখাচ্ছি তার মানে আমি দাঙ্গার পক্ষে কথা বলছি কি? তা আসলে নয়, আমি দাঙ্গার আসলে বিপক্ষে কথা বলতে চাইছি।
এবং মিলিন্দ ওটা ওই জায়গায় ধরলে এবং আপনি ধরেছিল এবং আপনি ওটা, আমার মনে হয় যে এই কথাগুলো শখ দেওয়ার জন্য করা। এটা যেভাবে এই আমাদের এর নাটকে, আমাদের জন অসবর্নের নাটকে যেভাবে লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গারের দিকে বারবার তাকাতে বলা হতো, যে ক্রোধের দিকে তাকাও, মানে মানে ক্রোধের এমন একটা বিস্ফার ঘটাও যাতে সমাজে একটা সম তৈরি হয়, সমাজে নিজস্ব একটা ক্যাথারসিস তৈরি হয়। হ্যাঁ, আমি এক্স্যাক্টলি এই কথাটাই ভাবছিলাম, ক্যাথারসিস। কারণ অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্সে তো মূল কথাই হচ্ছে ক্যাথারসিস, যে এমনভাবে দেখাও যাতে আমাদের পার্জিং, ইংরেজিতে অনুবাদ আমরা বলতে পারি আত্মশুদ্ধি হয়। নাটক দেখার মধ্যে আমাদের যে নেগেটিভ ইমোশনগুলো হয় সেগুলো পার্জড হয়ে যায়। তবে রিদিপাশের গান আর তার সঙ্গে ক্রেউজা দ্য কুইনের এন্ডিংটাকে আমার খুব সিমিলার অ্যান্ড ডিফারেন্ট লাগে। রিদিপাশের গান বলছে, চলো হত্যা করি চলো, চলো নষ্ট করি চলো, চলো পরস্পরে মেরে দিয়ে ধ্বংস হই আরও চলো, বলো বিভাজন সত্যি, বলো দূরত্বই সত্যি, বলে আরও চলছে। ক্রেউজা, যেটা উনি 2019-এ লেখেন, যেটাও ইউরিপিডিসের আয়ন, ফলে আরেকটি গ্রিক ট্র্যাজেডি হলেও এটার মানে সুখী এন্ডিং আর কি। তার শেষ যেটা উনি গান, এটা ওনার নিজের রচনা, এটা ইউরিপিডিসে ছিল না, সেটা আমি একটু ছিলই নেই, তা আমি সেটাকে একটু উদ্ধৃতি করছি। এটা নিয়তি কন্যারা, যারা ভাগ্যদেবী, আমাদের ভাগ্যলক্ষ্মীর গ্রিক কাউন্টারপার্ট, তারা বলছেন, অতীত অশান্ত, বর্তমান বিক্ষুব্ধ, ভবিষ্যৎ অন্ধকার, তবু তার মধ্যে মানুষ চলে, দেবতা আসেন, দৈববাণী হয়, আমাদের মাতা নেমেসিস মুচকি হাসেন, মানুষ বিশ্বাস করে, মানুষ অবিশ্বাস করে, মানুষ সংগ্রাম করে, মানুষ হত্যা করে, আবার মানুষই প্রাণ দেয়, জল দেয়, আবাস দেয়, সভ্যতা চলে, চলে চলে যায় সেই আদিম যুগ থেকে। তো আমি তো এর মধ্যে একটা হেগেলিয়ান বা ইভেন মার্কসিয়ান একটা ডায়ালেকটিক্স দেখছি, যে হ্যাঁ সংঘর্ষ হচ্ছে, সেটা এক অর্থে শ্রেণী সংঘর্ষও হচ্ছে, এবং আপনি রিদিপাশে এক অর্থে বরম দেবতার মধ্যেই হয়তো আমরা সেই সাবঅল্টার্নের নিম্নবর্গীয়ের মূর্ত বিগ্রহ দেখি, নিম্নবর্গীয় চেতনার মূর্ত বিগ্রহই হচ্ছে বরম দেবতা। এবং আমি জানি না, হয়তো আপনি দক্ষিণ রায়ের কথাও হয়তো ভেবে থাকবেন, কারণ আমি যখন সপ্তদশ অষ্টদশ শতকে সুন্দরবনে লিখিত রায়মঙ্গল পুঁথিগুলো পড়ি, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে বনের মধ্যে আগ্রাসী মানুষ যখন কাঠ কাটতে ঢুকছে, তখন দক্ষিণ রায় নানা বাঘ পাঠাচ্ছে, প্রত্যেক বাঘবাগিনীর আবার নামও থাকে, এবং কেন পাঠাচ্ছে, কারণ বলছে তোমরা গাছ কেটো না। তো এটা তো একটা প্রাচীন আদি আধুনিক বা প্রাচীন একটা প্রকৃতিবোধ, যেটা আমাদের সাধারণ মানুষের মধ্যে, নিম্নজ মানুষের মধ্যে চিরকালই ছিল, তারই একটি অভিব্যক্তি। এবং দক্ষিণ রায় হোক কি রিদিপাশের বরম দেবতা, সেই চেতনারই একটা মূর্ত বিগ্রহ, একটা প্রকাশ, একটা স্বয়ম্ভূ বিগ্রহ তার। তো তার মধ্যে যে শ্রেণী সংগ্রাম, যে যারা শাসক শ্রেণী, তাদের খেয়ে নেওয়ার যে ক্ষুধা, সে রাজবংশকে খেয়ে নিতে চায় বরম দেবতা, তো সেই যে ক্ষুধা, সেও তো এক রকমের সংগ্রাম। তো ঘৃণার মধ্যেও কি তার মর্টাল গড, নরদেবতা, তো আপনি কি তাহলে এই ঘৃণার মধ্যেও তাহলে পার্জিংয়ের মধ্যে এক রকমের ইনভার্সন করছেন, যে ঘৃণার মাধ্যমে, সংগ্রামের মাধ্যমে, রক্তপাতের মাধ্যমেও একটা নতুন বৈপ্লবিক চেতনা সৃষ্টি করছেন? খুব ভালো মিলিন্দ, থ্যাংক ইউ। আমি সম্প্রতি একটা কাজ করলাম, আমার শেষ কাজ, সেটা হচ্ছে আমাদের নাইজেরিয়ান প্লে রাইট উলে সোয়িঙ্কা, নোবেল লরিয়েট, শেষ নোবেল পেয়েছিলেন, তার খুব বিখ্যাত নাটক, উনি যখন লিডসে পড়ছেন ছাত্র, হ্যাঁ, তখন উনি একটা নাটক লিখেছিলেন, দ্য সোয়াম্প ডুয়েলার্স। সেই নাটকটা আমি অ্যাডাপ্ট করলাম, নাটকটা আমি ফেললাম সুন্দরবনে। হ্যাঁ, সুন্দরবনে একটা সাঁওতাল, এবং সুন্দরবনে আপনারা জানেন যে মনসা দ্বীপের কাছে কিছু সাঁওতাল পরিবার আসে। ওই নাটকটা দেখানো হয়েছিল যে বুকানজি, মানে পশ্চিম নাইজেরিয়ার সব থেকে খরাপ্রবণ অঞ্চল, সেখান থেকে একজন অন্ধ হেঁটে বর্ষণমুখর নাইজেরিয়ার ইবাদান অঞ্চলে আসছে, এবং সে অন্ধর কথা শুনলে বোঝা যায় নাটকে, যে ওই নাটকে আসলে অন্ধ দেখতে পায়, বাকিরা কেউ দেখতে পাচ্ছে না, অন্ধই দেখতে পাচ্ছে। মানে প্রায় ওই তাইরেসিয়াসের কথা মনে পড়ে, আমাদের সোফোক্লিসের ইডিপাসের মূল, মানে আমার নিজের ধারণা তাইরেসিয়াস মিথটাই সোয়িঙ্কা ওখানে নিয়ে এসছেন। তা সেইখানে গিয়ে আমি আবার ওই তুমি যে রেফারেন্সগুলো দিলে, আমি দক্ষিণ রায়ের পালা, রায়মঙ্গল, এগুলো সব উল্টে পাল্টে আবার পড়ছিলাম, এবং তুমি একদম ঠিক যে ওখানে নানা রকম মেটাফর তৈরি হচ্ছে, মিথ তৈরি হচ্ছে। সোয়িঙ্কাও নানা রকম তার নিজস্ব মিথ তৈরি করছেন। সোয়িঙ্কা খুব বিখ্যাত নাটক হচ্ছে দ্য ডান্স অফ দ্য ফরেস্ট,
হ্যাঁ, সেখানে মানে কল্পনা, প্রথম নাটকটাতেই মানে প্রথম দিকে কল্পনাই করা হচ্ছে গোটা জঙ্গলটা আসলে নাচছে। হ্যাঁ, মিথের মধ্যে সেটা ঢুকে আছে। এই যে যখন মিথ যখন লোকজীবনে প্রবেশ করে, যমদগ্নি বা পরশুরামের উপমা দিয়ে শুরু করেছিলেন সুগতদা, আর পৃথুর কথা বলেছিল মিলিন্দ। এই যমদগ্নি বা পরশুরাম বা পৃথু আসলে প্রত্যেকটা কিন্তু এই সাঁওতাল কমিউনিটির নিজস্ব মিথেও কিন্তু ঢুকে আছে। হ্যাঁ, মানে নান্স অফ ফরেস্টে মাটা খারিবুর বলে একটা 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 উপমা নিয়ে আসেন, একটা গল্প নিয়ে আসেন সোয়েঙ্কা, এবং সেটা আশ্চর্যভাবে গ্রিক মিথের বিভিন্ন গল্পের সঙ্গে মিলে যায়। পরবর্তী ক্ষেত্রে সোয়েঙ্কা ইউরিপিডিসকে, ব্ল্যাক ইউরিপিডিসের এই নট আন্তিগোনের কথা তুমি বলেছ, আন্তিগোনেকে উনি ব্ল্যাক হিসেবে দেখেছেন, এবং ওই আন্তিগোনে বনাম ক্রেয়নের লড়াই সোয়েঙ্কা দেখাতে চেয়েছেন ব্ল্যাক বনাম হোয়াইটের লড়াই হিসেবে। তো আমার কাছেও ইদিপাস আমার মনে হয় যে শেষ অবধি এটা আমাদের নিজস্ব বাঙালির গল্প, বাঙালির মার খাওয়ার গল্প, বাঙালির দেশভাগের গল্প, হেরে যাওয়ার গল্প, এটা তো আমাদেরই গল্প। হ্যাঁ, আমি উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বলি, আমি শেষ করব। বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ একবার রবীন্দ্রনাথের সামনে ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ তাকে বলছিলেন যে, যেমন প্রায় যে কোনো সিনিক লোক করে থাকেন এবং বুদ্ধিমান লোক এবং সিনিক লোক, যে বাঙালি ভীষণ নিন্দুক, সমালোচক, বড্ড সমালোচনা করে ইত্যাদি অনেক বাঙালি বিরোধী কথা রবীন্দ্রনাথ নাকি বলছেন। উপেন্দ্রনাথের নির্বাসিতের আত্মকথায় আছে। তখন উপেন্দ্রনাথ খানিকক্ষণ পর শুনে টেনে বলে, সবই তো বুঝলাম গুরুদেব, কিন্তু আপনি পরজন্ম মানেন না, আপনি ব্রাহ্ম মানুষ, কিন্তু যদি পরজন্ম থাকতো এবং আপনাকে যদি আরেকটা জন্ম দেওয়া হতো, আপনি কী হতেন, তামিল, ওড়িয়া না তেলেগু, আপনি যদি এটা দয়া করে আমাকে একটু বলেন। তখন রবীন্দ্রনাথ হেসে বলেন, মেনেছি, হার মেনেছি, বলে উনি এই গান। তা শেষ অবধি এ আমার জাতির গল্প, আমার মার খাওয়ার গল্প, আমার দেশভাগের গল্প, আমার মাতৃগমনের গল্প, আমার পিতৃহত্যার গল্প, কিন্তু ফাইনালি এ তো আমার গল্প। এবং এটা আমি চাই যে আমরা নতুন কিছু তৈরি করতে পারবো, নতুন কোনো মিথ তৈরি হবে। হ্যাঁ, মিথ শব্দটার সঙ্গে সবথেকে কাছাকাছি সমুচ্চারিত ধ্বনি যে মিল আসে সেটা মিথ্যে, কিন্তু মিথ যে মিথ্যে নয়, মিথ যে সত্য, সেটা আমাদের প্রমাণ করার দায় আমাদেরই। আমার মনে হয় যে যা ঘটেছিল কলকাতায় 1946-এ বা পাঞ্জাবে 1947-এর মার্চ থেকে, তারপরে অগাস্ট 1947-এ, কোনো একদিককে পুরোপুরি দোষ দেওয়া যায় না, তাই দায় দেওয়া যায় না। তাই আমাদের এখন চিন্তা করতে হবে, মানে কিভাবে সেই যে কৃতকর্মর যে অভিশাপ আমরা এখনও বহন করছি, তার থেকে আমরা কিভাবে বেরিয়ে আসতে পারি।